المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم شانه خلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما لا فيه في أقداره القسمة صلى الله عليه إليه مشرع خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت العادة الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شبيه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وصرت البرد العوالم بدراز تكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وعلى سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسي واسع تجلى القضاء من انتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب السرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وملك ولبهجة وجمالا وترفع بهز على مقام وتما في وجهه وتعالى لا حدث العيون في وجدلت بشرا كاملا يزيع الضلالا صلى الله عليه وهو يفكر بما قدرت رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويعرف تعقل معاني الجنان صلى الله عليه وسلم في عالم الوصول والزهور ما ملأ الوجود الخلق يمور فتبارك الله من إله كريم أشعرنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاز عن هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد
وتلوح على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد المحبوب، على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صروة المجد بقربه وتبيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه المسير. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الظلمة إلا وتمت عليه من الله بنعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من جل هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ما كانتشر، ونورا حير الأبشار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقبين هذه الحروف بأن يلقون بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الأرسل لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين.
التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يقص ما حركت فيه الأنامل مما استفاده من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أعظم الشمائل، ومنعتنا نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد كانت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية أنه يعتاد النور المبين أصلاب وأصول من شرفته من العالمين فتلقنا هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل بالعلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاهم إلى بطنها وثم أحشوها بمعونة الله محافظة على هذه الذرة وصولها وحملت برعاية الله كما ورد عنها قبل حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه أذى ولا عدلا حتى من شهر بعد شهر من حمله فقربت فرسي عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد الفضل وتنتشر فيه آثار المجد الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من تعالى علوا بالارتفاع
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والقول كله يسمي ويشفي في سرور وازدياد بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى فروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة قرنة بكمال البشارة وما من حمل عملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطرقة بعطر الفرح في ملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور فلا تنقل بالبطون والظهور فظهر الله فيه بالوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريم والتعظيم ببرزه هذا البشر الكريم. اللهم وبالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين أربع ولهذا الحبيب علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على عالي الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله حسبنا ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانبسط لكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يطوع إن وفيه أمة تنيسا لجنابها المشروط مشاركة لها في هذا الشمال الممدود. فقال بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد نطق صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تأتيك عن كتابته أصول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان الأخلاق سبق وأسعهم بالمؤمنين حفظا ورفقا. بر له فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السوس المحتوي على المعنى الجزء إذا دعوا المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة. وله مع سورة أخلاق الهيبة القومية التي ترتعد منها براءة الأقوياء من البرية. وفي نشر الطيب تعطلت تلك المنازل. وفي عقب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذ على نجم السحاب بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم بوقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أنسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل القلب كما يحصل التقديم. وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر في ومن وصحب محمد يأتي وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا على سعيده مشكورا وفيه به محمودا وأن يقوم عمل بالعمل المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فطعته ظاهرة ولا تبي شديدا طرح فتغشاها منه الغيوبة الغامرة. نتوجه إليك سيد المرسلين بكصدق العميد سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبد شرك وعمل راية دعوتك الشاملة الذي لقب المحبوب لك والمخصص بشرف الأبطال في كل موطن من موطن القرب والمظهر فأمشي من ذلك في
وتبلغ إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرب به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أطرد هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضعيف اتباعه من السالكين ولحقك وأتي من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا ننظر في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنودا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب إلا بالغفران أن تقابل المذنب بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ومله وظاهره وهم ببركته وشرف بذاته أولادنا ووالدينا وعلى كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنات في جميع الجهات وعلى دين القوم في جميع الأقطار والصورة ومعارف الإسلام والإيمان بعليها معمورة مالا وشورة واشف اللهم قربة المقربين وقي يا الله دين المدينين وقي يا الله دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وانشد الأخلاق بولاة الحكم بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحزب الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزب الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزب الحسين من جميع البلايا وبالحزب المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بأمل بالفضل وخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Sohibul Bait sekeluarga, mudah-mudahan niat yang tersisip di dalam kegiatan ini selalu dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, majelis pembacaan ayat suci Al-Quran, majelis sholawat, dan majelis ilmu pengetahuan yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena malam ini kita masih mampu menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah, wabil khusus dengan pembacaan manaqib seorang aulia. Semoga kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan syafaat, dan yang paling penting semoga kita dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita dapat syafaat, dan dengan syafaat Nabi semoga kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin. Malam ini melanjutkan pengajian kita, Sohibul Bait minta bacakan manaqib Abbas Kumpul. Nah, jujur kalau ulun berkisah, berbicara, menjelaskan tentang manaqib guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sampai subuh pada tuntung. Nah, artinya banyak karamat beliau, baik yang zahir atau yang tersembunyi. Bahkan ulun sendiri dengan mata kepala ulun sendiri menyaksikan, alhamdulillah ada 2 karamat sidin yang jelas. Nah, di samping karamat-karamat beliau, kelebihan beliau yang disebutkan di dalam berbagai manaqib, nah ulun menyaksikan sendiri alhamdulillah 2 perkara. Nah, lalu dalam hal ini baik sekali kalau kita baca manaqibnya harusnya keseluruhan. Cuman karena waktu yang membatasi, nang penting-pentingnya saja. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib aulia minimal ada gambaran. Dengan kita membaca manaqib seorang aulia Allah, minimal di dalam hati kita timbul hasrat, timbul minat, timbul niat dan keinginan hendak menuruti siddiq. Itu minimal, Pak. Tapi kalau seandainya dibacakan manaqib aulia Allah, pada saat kita mendengar kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aulia Allah, ternyata tidak ada niat, tidak ada minat, tidak ada keinginan tersirat di dalam hati hendak menuruti, naudzubillah kalau hati kita ditutup oleh Allah. Ya. Khawatir kalau hati kita ini ditutup. Sebab apabila kita kepingin meniru perbuatan aulia Allah, minimal Allah akan berikan satu manfaat. Apalagi kalau perkara ini terngiang-ngiang di telinga, apalagi kalau perkara kelebihan manaqib atau karamat yang dimiliki aulia itu ternyata selalu terpikirkan di dalam pikiran kita, itu tanda
bahwa kita itu cinta dengan mereka. Apabila kita cinta dengan mereka, kita ambil satu hadis Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Ujar Nabi, nanti di padang mahsyar, pada saat seluruh umat merasa kepanasan, pada saat manusia dibangkit dari alam kubur, pada saat manusia sudah tidak tahu arah, pada saat manusia banyak yang dalam keadaan yang mengkhawatirkan, memprihatinkan, nah insya Allah orang yang mendapatkan syafaat dari aulia, insya Allah kena bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Cuman syaratnya kita cinta sama orang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikan kata Allah bahwasanya orang wali itu kadada rasa takut, kadada rasa khawatir menghidupi keadaan apapun, menghadapi kondisi yang bagaimanapun. Orang wali kada pernah takut. Minimal kita orang yang beriman, yang percaya dan cinta lawan aulia, jangan takutan menghadapi keadaan. Ini pinarami pulang lah. Informasinya ini pinarami pulang lah. Mudah-mudahan jangan sampai merambah kemana-mana. Mudah-mudahan jangan sampai berakibat kena orang ke masjid ditangati pulang, jangan sampai. Orang wali tidak pernah takut. Kita yang cinta dengan aulia, kita percaya dengan Allah. Selama kita melakukan perbuatan yang baik, Allah pasti menolong. Wabil khusus kekhawatiran seluruh umat pada saat dibangkit dari alam kubur, berbagai macam keadaan dahsyatnya luar biasa. Orang yang kena cinta lawan wali dikumpulkan lawan orang wali juga. Bila di dunia nih dia cinta lawan orang wali, kena di akhirat lawan orang wali. Bila di dunia kita sudah cinta lawan Rasulullah, mana buktinya setiap datang malam Jumat, alhamdulillah kita kada pernah absen. Mohon maaf, kadang kita sibuk loh Bapak Ibu ya. Kadang kita ini capek, kadang kita keuyuhan, imbah begawi seharian siang, malam Jumat kita hadir pulang, alhamdulillah awak menyisihkan waktu. Wabil khusus nang mana nang mau menyiapkan segala sesuatu untuk kepentingan itu, ada sanggup ulun mengisahkan kelebihannya, ada sanggup keluk lidah keluk baik. Nah, saking banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu menyiapkan segala sesuatunya, apalagi menjadi penyebab sehingga terjadinya orang mencintai lawan Rasulullah, orang mencintai lawan waliullah. Kalau satu orang dapat 100 pahala, berarti yang menyebabkan itu dapatnya berapa? Jutaan pahala. Alhamdulillah. Siapa? Sohibul baik. Ada kawan kita hiliki, ada kawan. Ada kawan kita hiliki. Kita hadir aja sudah luar biasa. Ada sanggup baik kalau kita mengisahkan kelebihan orang yang hadir di majelis seperti ini. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita kepingin bersama dengan Rasulullah. Yang penting kita menunjukkan cinta dengan para aulia, lalu kita kepingin bersama dengan mereka di negeri akhirat. Allah katakan, Rasulullah juga sampaikan, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar dengan orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah kalau malam ini kita mencintai Abah Guru. Yakin pian kada usah ragu lagi, karena di negeri akhirat lawan sidin jua. Lawan sidin jua, bila sidin masuk surga kita masuk juga. Tapi kalau di dunia dia mencintai orang yang cinta dengan duniawiyah,
mohon maaf, ada di dunia manusia yang mencintai manusia yang suka maksiat, maka nanti ketika orang itu di negeri akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, nang mencintainya umpat jua di dalam neraka. Ini hati-hati. Silahkan kita mencintai apapun di dunia, tetapi khawatir kalau kena kita berserta mereka di akhiratnya Allah. Kita sudah menunjukkan cinta lawan Abah Guru, insya Allah. Apa garang kelebihan Abah Guru, siapa garang beliau, berat supaya kita mencari tandingannya berat. Ya. Zaman beliau masih hidup itu sudah diproklamirkan, sudah dinyatakan beliau kutubnya Asia. Ya. Wali kutubnya Asia, artinya mohon maaf, wali 9 yang di Jawa kalah kalau dibanding pangkat. Ada seorang habaib Hadramaut meragukan kewalian Abah Guru, ada. Ya. Bahkan dia bertanya dengan habib, dengan aulia yang lain, di mana anaknya Guru Ijai itu, di mana anaknya? Aku kan pernah melihat di dalam istana kita aku udah melihat Guru Ijai itu, di mana anaknya? Ujar si Habib ini kan. Ada perlu kita sebutkan. Nah lalu kata Habib yang satu ini, kamu nak tahukah Guru Ijai itu katanya ada bang di istana bubuhan kita, beliau berisi istana seorang. Yang nak tahu, Abah Guru itu berisi istana kewalian seorang, melebihi dari Datuk Sidin seorang, melebihi dari Datuk Kalampayan. Makanya terbukti ketika haul ada kau dipungkiri. Kalau tahun ini masih kelasnya kabupaten lah, nang mau urusi orang nang datang hendak hadir ke haul Abah Guru itu bupati masih kabupaten Banjar menangani. Tahun depan pihak nyatakan 2020 ini kena haulnya bulan Rajab, kena kita beringatan kada sanggup lagi kabupaten sudah masuk ke provinsi. Ya. Harus gubernur yang menanganinya, kata kau lagi kalau bupati ya. Wali kota kada sanggup. Artinya apa? Pada saat haul berlangsung 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari, seluruh pelajar diliburkan. Coba Kabupaten Banjar diliburkan. Kenapa jadi diliburkan? Ruangan dipakai menampung orang yang datang. Ada sanggup kalau hanya penginapan kada sanggup. Sekolahan buktinya tahun ini tadi ulun aja dapat tempat di mana SMA 1 Martapura. Berapa ribu di situ masuk? 600 masuk di situ. 4 bis yang ulun bawa. Di situ dapat tempatnya. Itu kan sudah termasuk salah. Ada yang di sana di Istanbul. Istanbul itu kan sudah nyebelah ke sana, Takarantau itu kan. Kata ke Binuang, Kata Binuang sampai sini kena ke Banjar. 2-3 tahun ke depan sudah tidak sanggup kabupaten menjalar ke provinsi, mungkin 2-3 tahun berikutnya nasional. Untuk saat ini bolehlah, umpamanya masih ada yang ada ke-7 lawan Sidin, masih ada yang ada ke-7 lawan Sidin, makanya kan disiarkan segala macam. Tapi rajanya kada kau dipungkiri datang ke situ, datang kada bergaduh, kada ada kelebihannya, kada ada perbedaannya. Yang diutamakan orang aulianya. Semua orang yang datang hadir ke sana tidak lain tidak bukan kepingin mencari syafaat, kepingin mendapatkan berkah dari seorang aulia. Boleh ada yang tidak percaya, tapi bila kita tidak percaya bahaya akibatnya. Bahaya akibatnya. Karena boleh kita ada percaya dengan para aulia. Makanya ketika kita baca manaqib, pertama syaratnya harus kita baik sangka. Kita harus berbaik sangka. Ketika dibaca manaqib seorang aulia, apakah itu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an, atau manaqib siapapun, kita harus yakin bahwa beliau adalah waliullah.
Bila kita kada yakin ada manfaatnya. Tapi ulun yakin berataan kita ini percaya bahwa Guru Ijai adalah wali Allah. Nah dengan itu ulun bacakan mukadimahnya sedikit, mudah-mudahan kita dapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li muhabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fahadihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil arifir rabbani wal alimis samadani abil badali alladhi yatba'uhu tali wa yarji'u ilaihi ghali. Syekh Syarif As-Samaniyah fil mantiqatil Banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Wasamanaha Buqyatul Muhibbin. Kitab ini ngarannya Buqyat Al-Muhibbin. Nah mudah-mudahan dengan kita membaca Buqyatul Muhibbin kita dapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullahal karimal mannan wa natawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi adnan ayyaj'ala naf'aha daima sailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhir zaman wa yuballighana biha ila fasihil jinan darin nikmati wal imtinan. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintai dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepada Allah. Salawat dan salam atas samaniyah, atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, junjungan kita dan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarganya ila yaumil akhir. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif robbani. Maksudnya arif robbani itu kenal lawan Tuhan. Nah, seseorang yang kita baca manakibnya adalah manusia yang benar-benar arif robbani. Maksudnya kenal lawan Tuhan dan alim somadani, benar-benar beliau alim yang dibantu oleh Allah. Siapa namanya? Abil Badali, gelar Sidin Abil Badali. Kalau Rasulullah Abu Qasim, karena anak Sidin Muhammad Amin Badali, makanya Abah Guru itu digelar Abil Badali. Abil Badali, abahnya si Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang-orang terlewatinya. Syekh Syarif As-Samaniyah, seorang syekh yang kita kenal mulia dari golongan Samaniyah. Golongan Samaniyah ini sejalur dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau pecinta Syekh Saman Al-Madani. Nah, makanya As-Syarifah As-Samaniyah. Di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Buqyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta Abah Guru. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi maha memberi karunia
dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa ya Bu? Ketika kita membaca Bughyatul Muhibbin, kita yakin bahwasanya Abah Guru orang wali, lalu kita mencintai beliau. Bukti cinta setiap ada haul kita tidak pernah tidak hadir, selalu berupaya hadir. Pada saat kita hadir, kita selalu mengorbankan sesuatu, baik tenaga, waktu, biaya. Nah, apa yang kita korbankan, yang kita keluarkan untuk kepentingan datang ke haul orang wali, insya Allah pasti digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik beberapa kali lipat. Nah, satu contoh sederhana, Haji Ciot, tahu lebih Haji Ciot yang di Binuang, adiknya Haji Ijai Batubara. Pada saat haul tadi menyembelih sapi 200 ekor. Nah, menyembelih sapi 200, duit sidin siapakan untuk pos ada sekitar 14 pos, itu 5 miliar. Kalau 200 ekor sapi kalikan 15 juta seekor sapi, berapa kali 200 sama dengan banyak. Nah, itu dia tuh. Ya. Belum lagi yang lain. Ada yang mengeluarkan sampai puluhan miliar, bahkan ada yang mencapai ratusan miliar rupiah dia keluarkan untuk kepentingan haul Abah Guru. Tidak ada orang merasa kehilangan, justru orang bangga mengorbankan harta untuk kepentingan haul Abah sekumpul. Ini tanda ada diragukan lagi. Kita mah babar meninggal ya Allah, mencari menyembahyankan 40 aja bilang salam dikajali lawan amplop dulu. Tugin koler orang datang ya. Kalau di sidin, jika seandainya pada saat itu Abah Guru belum disekumpul, kalau seandainya sidin masih mulai di keraton, kira-kira ada sampat, kalau pagat ada sampat pagat. Ada sampat pagat, kira-kira manusia itu disambut seakan-akan kerandanya terbang. Waktu Marina Sidin, Guru Saman Mulia meninggal dunia, mulai di kesayangan, dibawa ke sekumpul, itu ada sampat berputus-putusnya kada manusia, bersambung sampai ke sekumpul. Kalau Kiai Kasbul Anwar, pendiri Darussalam, pada saat meninggal, meninggal dunia, turun pada rumah hujan lebat, alhamdulillah keranda sidin sedikit kada basah. Siapapun yang memegang kerandanya itu kada basah. Ini karamat. Nah, ini karamat. Artinya ketika hujan turun, banyu bersisih. Itu karamat namanya. Karamat itu adalah sesuatu yang menyalahi adat. Apabila terjadi kepada seorang nabi pada saat masih kecil, namanya irhas. Ya. Irhas namanya. Tapi kalau terjadi kepada seorang rasul, nabi yang sudah diangkat menjadi rasul, namanya mukjizat. Ya. Setiap rasul yang diangkat oleh Allah pasti memiliki mukjizat. Mukjizat inilah sebagai senjata pelindung mereka untuk menjawab berbagai macam pertanyaan atau komplainnya dari orang-orang yang tidak percaya. Itu mukjizat. Bila terjadi lawan orang wali, ngaramnya karamat. Tapi bila terjadi dengan orang yang tidak sampai pada predikat wali, tapi dia orang alim, tapi bukan wali, sampai pada predikat alim, cuma tidak sampai pada martabat wali,
ada hal yang menyalahi adat ngarannya maunah. Maunah gitu ya. Namun abah marina, namun abah guru sudah kada diragukan. Nang melihat lawan mata kepala pada saat masih sidin di keraton, bahkan di sekumpul bilanya ada orang datang tamu tuh nama bagi amplop kajar sidin di bawah tikar. Nah, kajar sidin di bawah tikar, bawah tikarnya. Karena bilanya orang tuh boleh, ada nang datang julung sidin pulang. Ya, itu alamat. Suatu ketika ada yang datang minta lawan sidin, maka kan ada lagi nih ambil sidin, ada. Nah lalu yang kedua yang melihat lawan mata kepala, kada musim rambutan. Nah, ada musim tuh rambutan, ada musim buah rambutan. Jadi pada saat dia datang untuk makanan, kadang-kadang cuci mulut, ada anak-anak rambutan di sini. Jadi dia almarhum Tuan Guru Haji Jani yang membawakan kitab sidin, amunnya ada guru ya hendakai tangan sidinnya hendak ke belakang lah, berbeda anak sidin ada rambutan di tangan. Sihir kah? Itu karamat. Kada musim rambutan ada, sudahnya kan sindiran itu sudah. Karena di sini jakanya ada nih, nah orang ma'atari. Ini lagi betuntung pengajian, berdudukan ya, betuntung pengajian masih 4 tahun 80-an, keraton. Jakanya ada nih di sini nama ma'atari, wadi pepuyu, lawan tampuyak di sini badi sanga wadi pepuyu tadi nah, bapak lawan tampuyak yang menyamannya di sini nah. Kada lawas, kada sampai 5 menit, Mbah Sidin berucap, ada ngotok lawang, Waalaikum, Waalaikumsalam, Sidin. Masuk, apa kabar? Anu guru nah hendak membawa anu masyarakat anu kiriman orang apa aja Sidin? Wadi pepuyu guru lawan tempuyak. Ya Allah. Kada sampai 5 menit, Mbah Sidin berucap, kurang wali. Artinya di telinga sidin itu sudah ada nama bisiki, itu kasap sekarangnya. Nah kemudian ada cerita yang datang dari Samarinda ke sana, kada percaya lawan sidin. Harusnya kita baca kitabnya lah. Artinya nih yang jelas-jelas aja. Orang Samarinda datang, harusnya kita sebut masih ada berkubur di Samarindanya. Orangnya alim. Betujuh datang lah. Kamatapura hendak membuktikan guru Ijai, karena kabarnya dah wantar guru Ijai ini orang wali, orang alim, orang wali. Jadi hendak membuktikan sampai di Martapura, betapun di mana nangaran keraton, diatarakan orang. Begitu sampai di keraton, di rumah sidin yang dahulu para kubur kuitan sidin tanah guru Haji Abdul Ganinya, nah para situ kan rumah sidin situ dulu. Jadi beberapa orang bertakon di mana rumah guru Ijai. Itu ada orang-orangnya pas kebetulan sidin itu pakai hobi untuk burung. Abah guru pada saat itu pakai baju takung, selawar takung, betopi caping sidin, topi yang bulat, yang topi caping. Nah, topi yang bulat kayak pengembara. Bagi bekali sini nah senjata di anu sini. Abah guru kalau urusan nembak burung ada tandingannya, ada tandingannya. Jadi Abah Marina itu sempat menyaksikan burung di Tongkaran Keramat itu. Asal ada burung aja tiga gugur, ketiga sekali tembak ketiga-tiganya gugur. Abah guru. Nah, jadi pada saat beliau posisi dalam keadaan pakaian orang hendak berburu, lalu yang ketujuh di tadi melihat ini terkejut. Lalu yang Mbak Anam ini tadi bertanya-tanya di dalam hati, orang kita sama siapa? Nah inilah yang kita datangi, Bapak kita mendatangi orang maka tujuh nembak burung. Maka kisahnya alim ganda, maka orang wali. Kenapa jadi mereka itu dolian? Lalu seikong nih, nang seikong sudah nang Mbak Anamnya nak berikan kita berikannya sudah Bapak kita datangi malah beli awak buang ongkos di sini. Nah,
Lalu yang satu orang berkata, lebih baik kita tuluskan niat dulu. Kita sampaikan kawadah sidin, siapa tahu ada hikmah. Karena kita sudah datang dari Samarinda, sudah jauh-jauh susah payah, kita hendak mendapat lawan guru ije, orangnya sudah di depan mata. Kenapa kada kita dapati? Coba kan kita dapati, siapa tahu kita dapat manfaat, ada hikmahnya. Akhirnya Mbak Nurani lupa saya. Nah lalu di hadapan sidin, tiga tempat lawan sidin, Assalamualaikum guru, Waalaikumsalam gitu. Apa kabar? Kalau kami nak berdapat lampian guru aja kita ke rumah itu sudah. Ada jadi abang guru tuh rumah itu. Lah singkat kisah sampai di rumah masukkan ke sini dudukan lah. Adanya satu mat lah jadi aku masuk ke dalam. Masuk abang guru ke dalam bersalin sini. Lepas sigin baju tapung, pakai sigin baju gamis, lilit sigin bolang. Badi lilit sigin bolang, hanya sigin keluar. Masih posisi berdiri, nomor 7 tadi dudukan. Pian tahu ngajar sidin, nang tadi tu Jaini, nang tu nang nembak burung tu Jaini, sidin. Nang guru ije ini nah, nang guru ije sidin. Nang ngaran guru ije ini nah guru ije nya. Pian nang baangan ke pian si Ano kalau jadi sidin. Kampung pian di Ano kalau pian si Ano kalau tunggal ikungan disambat sidin ngaran, kampungnya disambat sidin. Nang baangan ni pian baangan tu hendak bulikan kalau jadi sidin. Sekong aja nang anak bertahan nah. Sini pian baangan bulikan. Nya kada pinandu jangan tak kaji kulit, jangan tak pandang kulit jadi sidin. Nah ini sadar. Jadi nang seikong tu alim ganal di Samarinda. Ada perlu disebut supaya jangan jadi fitnah. Nah, berkubur di Samarinda ulang alim ganal. Nang ba'anam itu ada jadi alim. Kenapa? Ada percaya dan terpandang kulit. Nah, makanya ketika kita melihat sesuatu, ketika sudah ditunjukkan karamatnya, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah minimal ulamanya Allah atau waliullah. Kalau waliullah pasti punya karamat, ya. Pasti punya karamat. Nah, karamat orang ini tidak kita ragukan. Karamat diberikan oleh Allah merupakan satu rahasia Rabbaniyah, rahasia bangsa ketuhanan yang diberikan kepada orang yang dipilih. Dan dipilihnya itu tidak ketika dia lahir, apalagi ketika dia sudah dewasa, tidak, melainkan sejak di dalam sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Abah guru itu pada saat lahir kada diharap hidup, kada disangka hidup sih pada saat lahir. Jadi pada saat hamil pun Kuitan sidin sudah bermimpi para sidin bulan itu nah gugur ke pangkuan. Bulan ini nah gugur ke pangkuan. Itu tanda apa? Jadi bila manusia saat ini pun bila ibu-ibu lagi hamil bermimpi bulan itu gugur ke pangkuan, jangan dianggap enteng lah. Hati-hati. Itu nang di dalam perutnya tuh manusia pasti manusia istimewa. Nah, itu tanda atau ini melihat Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar yang dimaksud macam-macam prediksi orang. Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditakdirkan oleh Allah ketika manusia menemui yang namanya Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia beribadah selama berapa yuk? 83 tahun. Nah, ya Allah, kita ini 83 tahun semalaman itu aja. Tapi orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah selalu bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Dan mereka tahu kayak tanda-tandanya.
Mohon maaf, ulun berkisah kada kada wani ada zaman masih Masjid Al-Karamah Abah Guru bila tengah malam bulan puasa, bila sudah mulai malam likuran 21 sampai malam 30 itu di masjid. Mulai jam 1 setengah 2 sampai jam 3 anyar bulik. Apa yang dilakukan di Masjid Al-Karamah tidak lain tidak bukan adalah sholat pertama taubat doa. Habis itu baru sholat sunat tasbih. Nah kemudian ditutup dengan witir baru bulikan. Guru Seman mulia tuh ada bulik sini. Nah ulun menyaksikan sendiri karena Marina Guru Jarkasi ini kan bermiruai lawan Abah Guru, termasuk murid kesayangan Abah Sekumpul, murid kesayangan Guru Seman mulia. Jadi bila orang sudah bulikan hanya sidin Guru Jarkasi ini bersalaman, karena ulun kebetulan 9 tahun sebantal lawan sidin, jadi bila sidin bersalaman lawan Guru Seman mulia 4 tahun sidin di belakang. Mendengar telinganya mendengar. Ya. Apa yang ulun dengar ketika bersalaman lawan Guru Seman mulia, Guru Jarkasi ini nama Rina ulun yang bila bersalaman lawan Guru Seman mulia, ujar sin ucap si malam ini siai. Coba malam ini siai gitu. Artinya Lailatul Qadar itu malam ini gitu. Sidin sudah tahu Guru Seman mulia, lalu nyaman. Naklan dengar kalau tadi jar sidin dengar bahaya. Nah berjaga ada guringan lagi. Tapi suatu ketika ada kalanya, ketika malam besoknya bersalaman, malam tadi kita jadi sih aja malam ini, nah ternyata bisa juga nah itu kan, bisa juga ada jadi, lain waktu kali bisa juga ada jadi terus. Nah cuman tanda-tanda itu selalu ada. Nah ulun maksud sehubungan dengan kitab manakib Aulia Allah khusus almarhum Abah Sekumpul banyak kita menemukan karena masih sempat hidup sejaman lawan sidin. Itu. Nah kemudian yang tidak kalah penting ulun sampaikan mengarang kasapnya beliau berikut cerita tentang beliau ke Madinah ketika beliau di Masjid Nabawi, ketika beliau berkunjung ke Raudhah Rasulullah kan mendatangi Abah Guru lah, bahkan Jersidin mamaraki kadang mencium lutut sidin pangkada karena mendekatkan wajahnya kepada Abah Guru sampai mendekati lutut Abah Guru. Itu nang terjadi nang sidin lihat. Masalah percaya kada percaya terserah Jersidin, aku kan doa di berdusta. Dalam hal ini beliau pernah berkata kalau seandainya manusia tidak pernah dipertemukan Allah dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, pasti dia mengatakan bahwasanya Nabiullah Khidir tidak ada. Namun ketika manusia pernah dipertemukan oleh Allah dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, pasti memandangkan Nabiullah Khidir ada aja. Nabiullah Khidir itu sampai detik ini bilanya hari Jumat sering tuh sembahyang di Masjid Al-Karamah, di Masjid Nang Bahari, di mana Guru Seman mulia duduk itu tempatnya Nabiullah Khidir. Nah, tempatnya Nabiullah Khidir. Meninggal Guru Seman mulia, Guru Supri menggantikan. Nah, Marina Abah bakal belakang sedikit. Mun Abah Guru pindah ke muka sendiri. Pada saat itu, ya. Jadi ulun perhatikan kelakuan orang wali luar biasa. Nah tahun 87 ketika peresmian Kubah Habib Ibrahim di negara itu menyaksikan dengan mata kepala. Pada saat itu kan Kubah Habib Ibrahim di negara itu tetapi di Hiranuran. Lalu Habib Ibrahim ini mengadu lawan Abah Sekumpul. Jaka anak tolong didatangiakan aku, didatangiakan. Singkat cerita, tahun 87 itu ulun ingat, jadi di mobil itu mobil sedan yang platnya 77 hijau daun, ampun Guru Haji Mu'in mintu hasilin. Nah, jadi nang menyetir Guru Haji Mu'innya mintu hasilin, kayaknya Muhammad Amin, Muhammad Khopi,
Nah lalu di mobil di muka tuh Abah Guru, di belakang kami bertiga, Guru Haji Samsudin, ulun lawan Abah Marina, Guru Kasih. Mulai di Matapura ke negara. Nah lalu sampai di kandangan, kan lewat kandangan, lewat apa itu, lewat Tangiran ya. Jadi kada tembus masih kapal. Kapal nyebrang itu sampai di Kubah Habib Ibrahim, Sidin beting tahu. Abah Guru itu beting tahu. Naiknya dari kapal ketika sudah di pelatarannya itu masih berumput banyak, tapi sudah ditabasi panggil pikir sudah ada. Beting tahu sini. Salamullah ya sadah minar rahman yafsakum ibadallah jihnakum kasatnakum talabnakum. Umpatan yang lainnya Sidin sambil baca salamullah ya sadah sambil menangis. Beting kaum sini. Apa yang dikerjakan oleh beliau, meskipun ulun melihat dengan mata kepala, kada tahu alasannya. Bertanya-tanya di dalam hati, kenapa jadi Sidin beting kaum? Kenapa? Nah, kenapa jadi Sidin beting kaum? Sambil menangis sampai ke kubahnya, sampai ke kubah jenang lain tempat menangisan termasuk ulun tempat menangis. Apa yang ditangisakan? Wallahu a'lam. Singkat cerita, selesai ziarah lalu makanan di wadah tuan guru di negara. Lalu belikan. Sampai ke kandangan di wadah Mitua Sidin. Nah lalu sembahyang maghrib, jamak maghrib dan isya jamak takdim. Ulun ingat masih waktu itu lah. Nah selesai sembahyang lalu makanan. Nah kepingin ulun ungkap yang merupakan karamat Abah Guru. Ternyata beliau menyaksikan secara zahir bahwasanya Habib Ibrahim itu hadir. Nah, jadi waktu makan, ulun ingat Sidin duduk, nah lalu di sebelah kiri ini Guru Jarkasi, sebelahnya lagi ulun duduk. Jadi mendengar bujur telinga ulun itu mendengar. Sebelah kanan Sidin Guru Haji Jani, Guru Haji Sa'dudin. Nah sebelahnya lagi Haji Ahmad, kemanakan Sidin. Nah berikutnya yang lainnya. Ya jadi pada saat itu beliau berkata, anu Haji Jania Habib Ibrahim ini iya benar Habib Jan, sama benar. Putih kuningnya sama, tahi lalatnya sama. Jadi kayak apa jadi tidak ada menangis. Habib Ibrahimnya melihat tidak datang menangis banget. Dituntun Sidin indah berjalan. Hanya terjawab. Ternyata Abah Guru beting kaum sambil menangis. Ternyata Habib Ibrahimnya yang mendatangi kesenangan. Melihatlah kita dan lihat. Kenapa? Karena kita tidak dibukakan oleh Allah hijab kecuali orang-orang tertentu. Nah lalu berkata lagi beliau sambil berokok sini 2-3 isapan rokok. Lalu Sidin berkata masalah ini nah Haji Jania mau udah buka keluar. Sama ini Nabi Sidin nah baju nih nah baju jas nih nah ndak anda Sidin di dalam baju kaos ndak keluar apa baju jas dulu dipasang baru kaosnya di luar pada keluaran gila anda di sini. Kenapa orang kada pernah dipertemukan Allah dengan Habib Ibrahim padahal kan Habib Ibrahim meninggal. Orang kada pernah bertemu dengan Nabiullah Haidir mengatakan Nabiullah Haidir sudah kada ada. Padahal masih ada, masih hidup, masih jelas, masih ada. Dia hendak tahukah Datu Kalampayan itu bila datang kepada Abah Guru beikung kada lagi nang rohnya ada. Kalau kan dalam mimpi kada ngetok lawangnya. Assalamualaikum. Dibuka untuk witan Sidin Abdiya bin Guru Haji Abdul Ghani-nya. Begitu dibuka lawang Datu Kalampayan dibuka lawang. Benar tahu dohir Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu merawat Datu Abah Guru sejak masih kecil. Jadi bila melihat ada kelakuan Nampina kada ini, ada yang perlu disampaikan Datu Kalampayan langsung datang kepada Abah Guru dohir. Nah berikut saat ini yang tahukah Muhammad Amin Badali, Muhammad Khopi Badali, anak Sidin itu rancak bercengkerama dengan Abah Guru secara dohir. Makanya ada satu pendapat bahwasanya orang wali itu hanya pindah alam, tapi ada aja.
Jadi kalau kita cinta lawan abah guru, sesekali mungkin hendak berdapat, insya Allah awal berdapat minimal dalam mimpi. Syaratnya imdad. Ada kalau imdad, nah kita amalkan di dalam imdad. Qurannya, Quran yang peradaban. Apalagi mau berijazah sudah lawan sidin, musafahah lawan sidin, Qurannya dibaca, imdadnya dibaca, dalailnya dibaca, kemudian amaliyahnya dibaca. Kalau perlu saran ulun bila pian ada rezeki, pakaian kita ini pun ambil di al-jahra. Namun ada rezeki pian nukar biar telarang sedikit. Ulun buka rahasianya malam ini, ulun buka. Kenapa ulun menyuruhkan demikian? Karena seluruh pendapatan hasil yang didapatkan oleh usaha yang namanya al-jahra itu adalah usaha abah guru asli 100% usaha abah guru sidin nang maulah tahun 1990 al-jahra itu. Nah jadi bilanya kita menukar di al-jahra, berapapun kelebihannya, keuntungannya tuh kada dinikmati kada kan? Tidak tahu. Dalam sebulan al-jahra itu kada kurang dari 2 miliar rupiah keuntungannya, kada kurang. Usaha al-jahra yang cabangnya di mana-mana, di Palangkaraya ada, Samarinda banyak lah. Itu semua keuntungannya itu dikumpulkan minimal dalam sebulan rata-rata 2 miliar. Di mana itu duit memang 2 miliar? Muhammad Amin Badali seorang yang membagikan kepada janda-janda perguruan abah guru. Kada dinikmati kata. Mulai abah guru masih hidup sampai detik ini kada pernah dinikmati keuntungannya kecuali dibagikan. Setelah dikeluarkan pakai nang begawi, keuntungannya berapa persen itu sudah dibagikan. Kelebihannya itu rata-rata sebulan 2 miliar dibagikan. Muhammad Amin Badali membagikan. Jadi ketika kita membeli pakaian di situ, insya Allah manfaatnya itu kada lain kecuali mengalir kepada abah guru seorang. Nah kemudian kita hendak mengamalkan secara 100%, membujur-bujur cinta lawan sidin, amun hendak sesekali dia amaliyah yang ada di al-imdad, baik itu sholat sunat termasuk tahajud, pian gawi sesuai aturan yang diberikan sidin petunjuk. Kemudian pakai pakaian yang diambil dari usaha sidin, nukar di al-jahra. Nah, ulun kan promosi kada, ini kenyataan baik. Sudah banyak yang membuktikan. Artinya gamis kah, tapih kah, rupiahnya kah, tasbihnya kah, nukar di al-jahra, nah lalu pian amalkan, lalu berniat dalam hati, ya Allah ya Tuhan, kok hendak mendapat lawan abah dulu. Nah, sambat ngaran sidin pada saat pian hendak guring, insya Allah sidin datang. Buktiakan. Apalagi pada saat kita dalam keadaan sara, apalagi pada saat kita dalam keadaan kepepet, kita dalam keadaan susah, mudah-mudahan beliau mampu menolong kita dengan izin Allah, karena kita yakin beliau hanya pindah alam, beliau ada aja. Rancak aja lagi mengisi tuh. Nah, tahun tadi kan heboh tuh di Singapura, sidin mengisi ceramah di sana. Beikom artinya lah, padahal orang sudah meninggal. Nah kemudian kamanakan sidin Tuan Guru di Matapuran ya, masih hidup. Pada saat beliau ke Masjidil Aqsa, nah lalu Imam Masjidil Aqsa bercerita bahwasanya pada saat ditawan oleh orang-orang Israel, lah bubuhan kita Islam yang ada di Masjid Al-Aqsa Palestina itu pada saat ditawannya di dalam masjid kan di bawah tanah itu sekitar 150 orang lebih yang terkurung di bawah. Kada kawa mencari makanan, kada kawa jakat tidak matian tuh yang 150 lebih ini di dalam di lantai paling bawah di Masjid Al-Aqsa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Tuan Guru tadi ke Masjidil Aqsa, Imam Masjidil Aqsa bertanya,
Nah, Guru Sobari, sampean kenalkah dengan yang namanya Haji Ijai? Jadi Jersidin itu merimaku. Memang kenapa? Sampaikan salamku dan sampaikan terima kasih kami. Memang kenapa Guru Sobari? Jika seandainya tidak karena Guru Haji Ijai itu, kami ini mati semua. Ya. Tidak masuk di akal. Tiap hari beliau datang bawa makanan. Ya. Kadang 2-3 hari datang bawakan duit minimal 400 sampai 500 juta matahari dapat duit kita. Hampir tiap bahala hari datang Abah Guru matahari. Makanya Imam Masjidil Aqsa bingung dari mana bisa tembusnya. Sementara penjagaan orang Israel di luar itu kan kata lengkap senjata lengkap, kawannya masuknya. Jadi ketika ditanya aku hijai, mata kurang. Nah jadi ketika cerita padahal Abah Guru sudah 10 tahun meninggal. Jadi kata Guru Sobari, orangnya sudah meninggal. Baca bahasa kitanya sudah meninggal, sudah 10 tahun yang lalu akan cukup. Artinya ini karamatnya. Tapi tidak ditulis di dalam manaqib, tidak ditulis karena tidak diizinkan Abah Guru untuk menulis, cuman dikisahkan boleh. Ya. Ini karamat Abah. Masih banyak lagi karamat yang dimiliki oleh almarhum Abah Sekumpul. Kita perlu berbangga hati, kita perlu berbahagia, kita perlu senang karena letaknya kubur beliau adanya di Kalimantan. Kita ampunnya lain orang Jawa ampunnya lain, lain orang Sumatera, lain orang Sulawesi lain. Kada kawa menandingi kada kawa. Buktinya ketika haul beliau itu sudah kelasnya tidak lagi Asia melainkan kelasnya dunia. Kelasnya dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang mampu menandingi jumlahnya tinggalnya kuburnya Rasulullah. Nah, pian rancak menyaksikan Pak Ridwan nih rancak hadir ke Jawa haul Habib Anis Solo ada seitu banyaknya orang yang hadir lawan Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat haulnya ada seitu banyaknya. Seseman Al-Madani ketika haulnya ada itu banyaknya. Wali 9, Wali Songo di Jawa ketika haul tidak demikian banyaknya. Yang lebih banyak daripada hadir haulnya Abah Guru tinggal makomnya Rasulullah. Ini kada kau dipungkiri Pak. Siapa ampunnya kita orang Kalimantan. Alhamdulillah kita orang Banjar. Nah jadi jangan berkecil hati kalau kita berada di Kalimantan. Apalagi ini cagar jadi ibu kota. Jadi orang Jakarta kita ke kampung, bulikan ke kampung. Kamana aja nak pulang kampung ke Jakarta, buliknya ke lagi ibu kota. Ibu kotanya juga kita saja. Amun jadi. Nah, tapi kalau nya kada jadi, ya alhamdulillah. Yang penting burung kada banyak matian. Hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi bicara tentang karamat orang wali jelas tidak akan habis-habisnya. Nah untuk kesempatan berbahagia malam ini sebuting ulun bacakan karamat sidin lah. Dan adalah radhiyallahu an Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani itu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya. Beliau bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain membawakan baju jubah putih lengkap dengan surban hingga memakaikannya oleh keduanya akan pakaian itu kepada Abah Guru Sekumpul serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu itu dengan nama Zainal Abidin. Abah Guru ini dingarani oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan Zainal Abidin. Nah.
atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Zain itu perhiasan, abidin itu adalah ahli ibadah. Jadi orang di Singaran itu pasti ada makna. Nah, makanya gelar beliau adalah Zainal Abidin, cuman gelarnya kita di Kalimantan Abid Ibadah. Sama seperti Rasulullah itu punya lakop namanya Abu Qasim. Haram hukumnya berpunya nama Abu Qasim. Menyatakan bila ada berisi keluarga, anak, cucu, kemanakan atau keluarga berisi ngaran Abu Qasim, ganti ngarannya. Haram hukumnya. Nah, haram hukumnya bangaran Abu Qasim. Kalau Muhammad Qasim boleh, Abu Bakar boleh, ambil abunya atau ambil Qasimnya boleh. Yang penting jangan Abu Qasim. Jangan, kalau Abu Qasim nggak boleh, karena itu lakopnya Rasul. Ya. Rasulullah pada saat itu dipanggil dengan gelar Abu Qasim atau abahnya si Qasim. Nah, Nabi aja nggak boleh mengarang itu. Karena ini lakopnya Nabi, barang siapa menyamai lakopnya Nabi, haram hukumnya. Barang siapa yang menyamai lakopnya Nabi, haram hukumnya, dosa. Pokoknya bila pengaran Abu Qasim ganti, ambil abunya aja kan gak ada apa-apa. Abu Tolha, Abu Hurairah, ayo situ. Abu Gosok, gak ada apa-apa. Nah, asal jangan Abu Qasim. Nah, Abu Ammar, banyak orang mengarang Abu Ammar ada. Atau Qasimnya Muhammad Qasim, Nanang Qasim, Abdul Qasim, banyak. Nah, Qasim aja kan, adakah Qasim sini? Nah, kalau apa namanya Nanang Qasim boleh. Yang penting jangan Abu Qasim. Nah, jangan Abu Qasim. Kenapa? Karena Abu Qasim adalah lakopnya Rasulullah. Nama itu doa. Setiap memberi nama sama kita mendoakan, setiap memanggil nama seseorang sama kita mendoakan. Makanya nama itu akan mewarnai kehidupan seseorang bisa mencapai 100%. Nah, dianjurkan ambil nama di Al-Quran, tetapi jangan salah. Jangan mentang-mentang mengambil di Al-Quran, lalu nama neraka diapakai? Jahanam, umpama. Tidak boleh. Ada Dajjal. Jangan. Ada orang Bangaran Sakar. Ada banyak. Orang Bangaran Sakar itu kan boleh. Sakar itu ngaran neraka. Hawiyah ngaran neraka. Narun Hawiyah. Narun Hawiyah. Berarti Hawiyah itu ngaran neraka. Ganti lawan jannah, surga. Firdaus lalakian. Naim lalakian. Lah, ngaran surga Naim, Firdaus atau jannah. Jangan ngaran Sakar, Hawiyah, apalagi Jahannam. Nah, Muhammad, tapi Muhammad Jahannam. Jelas Bapak Ibu ya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya sallallahu alaihi wasallam, dirinya Rasulullah, dirinya beliau itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Himung bana Rasulullah bila mendapati abah guru itu himung bana. Mun sampai dianggap diistilahkan kayak bayi, di apa yo? Ditimbang oleh Rasulullah. Nah, saking senangnya Rasulullah lawan abah guru. Mun kita bang apa haban? Yang tahu orang bermimpi mendapat Rasulullah itu pada kawah di Karamputi kadang-kadang. Bila ada orang berpadah atau bercerita, berkisah malam tadi bermimpi mendapat Rasulullah, datangi tempat dia tidur di mananya guring, datangi. Nah, itu enak berkelihatan.
Karena setiap Rasulullah datang dimanapun, setiap Rasulullah datang kemanapun menemui siapapun, maka tempat itu harumnya luar biasa. Tidak akan kita temukan harum-haruman di dunia. Dan harum itu tidak akan hilang dalam kurun waktu yang sebentar, minimal setengah bulan hanya hilang. Bila orang bermimpi mendapat Rasulullah, datangi tempat guringnya, bila tempat guringnya bau hancing atau bau hapak ngeramput, karena benar tahu kan. Orang pada bermimpi dapat Rasulullah, datangi wadah keguringannya, nyata bau hancing, ngeramputinya. Harumnya Rasulullah tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Bila pian pamannya diberi tanda pian ziarah ke makam Nabi, pian ziarah ke Raudhah, minimal kita berpadah dulu lawan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu anhu. Bila kada berpadah lawan Syekh Seman, ziarahnya ditolak oleh Rasulullah. Kada akan diterima oleh Rasulullah meskipun sah pada zahirnya. Buka kitabnya. Apa caranya? Bila pian berangkat umrah, berangkat haji, masuk ke Raudhah, hendak mendapati Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah supaya sigin menyahut salam kita, supaya sigin memberi tanda bahwa beliau hadir. Nah minimal pian bahagia dulu lawan Syekh Seman Al-Madani, kuburnya di Baqi Al-Gharqad, parak lawan Imam Ahmad bin Hambal, parak di situ. Sebelah kiri, namun kita arah masuk sebelah kiri Baqi Al-Gharqad, situ kuburnya Syekh Seman Al-Madani. Menoleh ke situ bahagia. Silakan berarti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khususan ala Syekh Muhammad Seman bin Al-Madani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah baca. Lalu kepada dalam hati wahai Syekh Seman, aku hendak ziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mau menerima. Nah itu harusnya. Bila kada berpadah bahayanya. Nah, rancak bana sudah umroh puluhan kali tapi kada pernah. Ibaratnya Rasulullah mendapati ketika kita di Raudhah ada tanda. Nah, kadanya bisa tanda bang. Ketika kita ucapkan salam, kada kawani baju mata kada mau ditahan. Ini bila Rasulullah datang, harumnya luar biasa. Nah, kadang kalau kita pungkiri bila Rasulullah memang hadir menyahut salam kita, percaya jadinya yang doakan pasti dikabulkan Allah. Bila Rasulullah hadir, makanya beradab datang ke sana. Ini kada rinjak orang baca Quran di langkahnya, bila hendak dijajaknya kepala orang. Ya Allah, kehendakan sembahyang di mihrabnya Nabi, bolehkah? Boleh. Apa manfaatnya? Luar biasa manfaatnya. Bila kita kawal sembahyang di mihrabnya Rasul, kita bisa kawal sembahyang di depan mimbarnya Rasulullah. Tapi caranya jangan anda sembrono, jangan kurang ajar, jangan. Hadangi aja, sabar ya. Nah kalau hati sambil bertawasul, hadiah terus kawan Rasulullah, terus ucapkan salam hadiah Rasulullah. Rane aja, kena ada jalan menarik menyuruh ada telah. Apalagi pun kita hendak sembahyang di Abu Lubabah, di tiang Abu Lubabah yang taubat benar. Barang siapa mengetahui jika seandainya manusia mengetahui kelebihan tempat ini, maka dia tidak akan beranjak selama 300 tahun jadi Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, istrinya Rasulullah mengatakan jika seandainya manusia tahu kelebihan yang ada di tempat ini, di tiang Abu Lubabah atau tiang Taubat, itu tempatnya tiang yang ketiga setelah Raudhah. Jadi kalau dari mihrab itu barisan yang kedua, dari makamnya Rasulullah tiang yang ketiga. Terusnya ada Abu Lubabah di atas tulisannya. Nah situ kita jangan kali sembahyang, tapi caranya jangan sembrono. Ini kada orang di langkah, orang sembahyang, orang baca Qurannya di langkahnya. Ya Allah, kada beradab, kada ada harapan Rasulullah mau mendapati. Jelas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kelebihan. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib Abbas Kumpul, mudah-mudahan kita tergolong manusia yang cinta dengan beliau.
Mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh beliau dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga bersama dengan hamba sekumpul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alim Nabi wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم عليه الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم أجمعين الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وسلم واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس مباركة هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونازل خضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بين أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة مجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنة الصوفية والمحققين والأولياء قولي أجمعين والثواب مثل ذلك مع مجيد برك وإحسانك ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا يا الله إلى روح شيخنا وأستاذنا وعبدنا محمد زيدي بن عبد الغني وصلي الله إلى روح هدي سفلي بن هدي أحمد وروح هدي أسلامية بنت هدي حرون وروح مؤنس بنت قتيل وروح مقراه بنت كاتي وروح أمري بن عبد الكريم وروح مرفah بنت هدي سفلي وروح روحانة بنت هدي سفلي وروح شهراني بن هدي سفلي وروح زينة بنت هدي سفلي وروح سرواني بن هدي سفلي الله بدأ لهم من النار وإذا لهم من النار وبدأ لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وبهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة إلى أرواحهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.